چائنا میں وہاں پر یہ پہلا کیس جو ہے وہ جو ہے وہاں سے پھیلا. یہ ایک مارکیٹ کے اندر جہاں پہ یعنی جانوروں کی وہاں پر جس کو جنگلی جانور کہتے ہیں, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی ان کا ایک چائنا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کتوں کو بھی کھایا جاتا ہے, بلیوں کو بھی کھایا جاتا ہے, یہ ساری ہر چیز کو کھاتے ہیں نا. تو انفارچونیٹلی شاید وہ اگر اسلام کو تھوڑا بہت, اسلام کے اندر ٹھیک ہے, ہم کسی کو وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں ادھر, لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, تو کیونکہ ان چیزوں میں بیماریاں ہیں. تو یہ جو پہلا اس کا وائرس جو ہے تشخیص ہوا ہے WHO کے لیول پر, وہ جو ہے وہ بیٹس میں سے ہوا ہے. بیٹس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے, اردو میں آپ لوگ لکھ لیجئے جس کو اردو آتی ہے. alright, بیٹس میں جو ہے جو جنگلی جانور ہیں, یعنی اسپیشلی بیٹس جو رات کو جو ہیں چمگادڑ جس کو کہیں گے, یس چمگادڑ کہیں گے, alright, چمگادڑ جس کو کہیں گے, اس کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ موجود ہے. اور بلال عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. alright, تو کرونا وائرس کا جو پہلا اوریجنیٹڈ کیس تھا وہ ہوان کی جگہ ہے چین کے اندر, چائنا کے اندر, جہاں پہ یہ مارکیٹ ہے, فوڈ مارکیٹ ہے, جہاں پہ جو ہے یہ مختلف جنگلی جانور جو انفیکٹ ان میں سے انفارچونیٹلی جو کنزیوم کیا گیا, وہاں پہ بہت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور بہت بے دردی سے مارے جاتے ہیں. آپ لوگ توبہ کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا دوست ملک ہے تو میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گی, لیکن کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں جو انسانیت پر مبنی ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ بہت یعنی ان کے اندر جانوروں کے لیے بہت ایک درد رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی چائنا کے اندر یہ چیز ذرا نہیں ہے, کتوں کو بھی دردی سے مار کے ان کو کھایا جاتا ہے. بہت سے جانور جو ہے ان کو بغیر کھائے ہوئے کھایا جاتا ہے. وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہاں پہ لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو یعنی مطلب اس کو جیسے آپ باربیکیو بناتے ہیں اس طرح کا باربیکیو بھی پورا نہیں بناتے. تو جو چمگادڑ سے یہ وائرس تشخیص جو ہے وہ چمگادڑ سے جو ہے وہ نکلی ہے, اور جو اس مارکیٹ میں یعنی ہر قسم کا جنگلی جانور وہاں پہ موجود تھا. یعنی چائنا کے اندر یہ ہے تو کتوں کو بھی کھاتے ہیں, بلیوں کو بھی کھاتے ہیں, سب چیزیں کھاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی بس جس طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ توبہ کریں گے. اینی وے, اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتے جو ہے لوگوں کو کاٹتے پھر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جانوروں کو مارنا جو ہے وہ جو ہے حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جانور جن کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں, یاد رکھیے گا کہ چمگادڑ کے اندر جو ہے وہ یہ کتوں کے پاگل پن کی بیماری چمگادڑ میں ہوتی ہے. اور دوسرا جو جانور ہے جس کو آپ کوشش کریں کہ ہاتھ نہ ہی لگائیں, اسپیشلی اسلام آباد کے اندر وہ جانور کافی جو ہے ولڈرنس میں لوگوں کے گھروں سے اسکویرل جس کو کہتے ہیں, اسکویرل جس کی وہ لمبی سی اس کی ٹیل ہوتی ہے, یعنی اس کا پچھلا حصہ ذرا موٹا سا ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر درختوں پہ بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی بیماری ہوتی ہے, وہ جو کتوں کی پاگل پن کی بیماری اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر بیماری یعنی اس سے پھیلتی ہے, لیکن اس کو خود بیماری نہیں ہوتی. اسی طرح چمگادڑ کے اندر بھی کتوں والے پاگل پن کی بیماری بھی چمگادڑ میں موجود ہے, لیکن اس کو بیماری نہیں ہوتی, وہ کیریئر ہوتا ہے, یعنی وہ دوسروں کو بیماری دے دیتا ہے, خود بیمار نہیں ہوتا. اسی سے ویکسین جو ہے وہ کتوں کے پاگل پن کی جو ریبیز کی ویکسین ہے وہ ادھر سے نکلی ہے. اچھا, اس حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو کراچی میں صورتحال ہے سندھ میں جو کتوں کے کانٹوں کی وجہ سے ہے, وہ لوگ جن کی افوات ہوئی ہیں وہ پاگل پن کتوں کی ریبیز کی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں, اس کی غیر دستیابی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کتا کاٹ لیتا ہے, کیونکہ میرے پاس ڈاگز بہت زیادہ ہیں, جب کتا کاٹ لیتا ہے تو وہ جگہ صابن سے صحیح طریقے سے دھونی پڑتی ہے,
اور اگر آپ اس کو صابن سے نہ دھوئیں اور ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر اینٹیسیپٹک لگا لیں تو وہ جگہ انفیکٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ جب انفیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کی انفیکشن رکتی نہیں ہے اور بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس اور اسپیشلی اس کے اندر اینٹی بایوٹکس ڈالنی پڑتی ہیں, اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے, اور اس وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں جو کتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ ریبیز یعنی پاگل پن کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں, وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ جو زخم تھا وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, کوئی بھی آپ کو کتا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی بھی کتا یا بلی یا کوئی جانور آپ کو کاٹ جائے تو آپ کوشش کریں پہلے اس کو صابن سے, وہ بیوٹی سوپ سے نہیں, جو صابن آپ کا نارمل سوپ ہوتا ہے جیسے ڈیٹول سوپ ہو گیا, کوئی بھی آپ سوپ لے لیں, اور مطلب جو نارمل سوپ ہوتا ہے جس کے اندر وہ سرفیکٹنٹس موجود ہوتے ہیں وہ اس گند کو ادھر سے نکال لیتے ہیں, وہ سلائیوا جو ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو ہے اس کے اوپر پھر آپ اینٹیسیپٹک یا پائیوڈین ڈال سکتے ہیں, اور پھر اینٹی بایوٹک کا آپ ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جگہ خراب نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے گا یہ چیز بہت ضروری ہے. کوئی چیز آپ کو, اور پھر ٹیٹنس کا انجیکشن ضرور لگوا لیجیے گا. جہاں تک کرونا وائرس کا سوال ہے یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے, یہ تو کاٹنے والی تو چیز ہے نہیں, یہ تو چمگادڑ کے کھانے سے جو ہے یہ اس شخص کو بیماری ہوئی, اور یہ ہوان کی چائنا جو ہے, ووہان کا جو چائنا کا ریجن ہے چین کا, اور یہ بیماری وہاں سے فوڈ مارکیٹ سے نکلی. جب چائنا کے آفیشلز کو پتہ چلا کہ وہاں سے یعنی اس آدمی سے 3.5 لوگ جو ہیں, ایک آدمی جس کو کرونا وائرس جو اس پہ تشخیص ہوئی اس نے آگے سے 3.5 لوگوں کو جو ہے وہ بیماری پھیلا دی. ان 3.5 لوگوں نے تقریباً اس کو آگے ملا دیں 7 لوگوں کو پھیلا دی, اسی طرح. اچھا تو یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا, رائٹ. اچھا اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. اچھا یہ جو ہوان کے اندر جو آبادی ہے وہ 11 ملین جو ہے وہ آبادی ہے, اور یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں اگر 1 ملین 10 لاکھ ہے تو یہ کتنے ہو گئے 11 ملین. تو اس کو ذرا لگا دیں, خود ہی آپ ضرب لگا لیں. اردو اور انگلش میں ذرا تھوڑا سا اسپیشلی میتھمیٹکس میری اتنی اچھی نہیں ہے, میں اس لیے ڈاکٹر ہوں. آلرائٹ گائز, ووہان کے اندر 11 ملین جو ہے وہ افراد رہتے ہیں, جو نیو یارک سٹی سے زیادہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. ان سب کے اندر یہ وبا پھیل گئی, اسپیشلی وہ لوگ جو باہر بغیر ماسک کے گھوم رہے تھے, جو کھانس رہے تھے. اچھا یہ بیماری اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. جن لوگوں کو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں لگتا کیسے ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کو اللہ نہ کرے وہ چلے اس کو کرونا وائرس ہے, اور تقریباً 14 دن کے اندر کرونا وائرس اس کے اندر ظاہر شروع ہو جاتا ہے, یعنی کھانسی شروع ہو جاتی ہے. کھانسی اور بے پناہ بخار ہوتا ہے, یعنی ایک بخار نارمل ہوتا ہے اور ایک جو ہے حد سے زیادہ بخار جو کہ پیناڈول وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہوتا. پیناڈول اس کو کنٹرول نہیں کرتا, پیناڈول تھوڑا سا کم کر کے دوبارہ بخار اتنا تیز ہو جاتا ہے, تیز ہوتا جاتا ہے. اور یعنی بخار جو ہے اس کا سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کھانسنے کے ساتھ جسم کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں کو پھٹوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس آدمی سے اٹھا نہیں جاتا, رائٹ. اور یہاں پر یہ سٹیج ہے کہ بہت سے لوگ پھر اگر احتیاطی یعنی ان کی قوت مدافعت مضبوط ہو, وائٹامنز لیں, پیناڈول لیں, سر پہ ٹھنڈی ٹھنڈی پھٹیاں رکھیں, کیونکہ وہ بخار جو ہے وہ جسم کو ختم کر دیتا ہے. بخار آپ دیکھیں, بخار جب اتنا زیادہ ہوتا ہے, بخار اور پیناڈول سے نہیں رکتا, رائٹ. بروفین سے نہیں رکتا, پیناڈول سے نہیں رکتا, ڈسپرین سے اس طرح نہیں رکتا, یعنی کھا کے بھی پھر دوبارہ بخار جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے, اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو بخار وہ رکتا نہیں ہے, بخار کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. وہ سب سے بخار کو کنٹرول کرنا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پیناڈول, بروفین وغیرہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی پٹیاں وہ بہت ضروری ہے. یعنی اس آدمی کو برف کے اندر, برف والے پانی کے اندر اس کو لٹا دینا چاہیے, بٹ وچ از بہت مشکل بات ہے کہ آپ کسی کو, اس آدمی کو مطلب یعنی ٹھنڈی پٹیاں جو ہیں وہ آپ سر کے اوپر یا آپ کے اوپر تاکہ دماغ پہ زور نہ آئے, اور یعنی ہاتھوں کے نیچے جو ہے آپ جو ہے, اور پیٹ کے اوپر, پاؤں کے اوپر, تاکہ اس کا ٹیمپریچر نارمل رہے, ٹیمپریچر نہ بڑھے, رائٹ. تو سب سے زیادہ نقصان
बुखार करता है, जो बुखार इतना ज्यादा होता है, बुखार यूजुअली बहुत से लोग जो प्रॉब्लम होती है वो बुखार की वजह से ही होती है, बुखार रुकता नहीं है, बुखार मुसलसल जो है जिस्म, याद रखिएगा बुखार 101, 102, 103, 104 तक जब पहुंचता है तो दिमाग आपका फारिग हो जाता है, आपकी जिस्म जो है वो शॉक में जाने लगता है, और आप कहते हैं कि मैं पैनाडोल खाता हूँ। बहुत से लोग पैनाडोल से खराब हो जाते हैं, उनका लिवर किडनी पे जोर आ जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि खुदा न खास्ता किसी को ऐसी अलामात हो तो वो बुखार पैनाडोल हो या जो भी हो, लेकिन हद से ज्यादा ना हो, ये ना हो कि उसी पैनाडोल से आप अपना जिगर और गुर्दे खराब कर दें। इतनी तादाद में बहुत से लोग ओवरडोज कर जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा बुखार को कंट्रोल करना सबसे अहम जो है वो उसमें इलामात है। अगर आप उस बुखार को कंट्रोल कर लें, यानी बुखार को आप जो है वो ठंडी पट्टियों से गर्म कोई चीज उस आदमी को नहीं देनी, यानी गर्म चाय, या उसको ठंड बहुत लगेगी लेकिन आप उसको गर्म कोई चीज नहीं देनी, ठंडी ठंडी चीजें देनी है और ठंडी ठंडी फट्टियां उसके सर के ऊपर रखनी है ताकि उसका बुखार वो जो 2-3 दिन के अंदर है वो कंट्रोल रहे। जैसे ही बुखार कंट्रोल होगा तो अलामात उस हद तक नहीं पहुंचेंगी। दूसरा, ओवरडोज नहीं करना किसी भी दवाई पर। पैनाडोल खाना, बहुत से लोग पैनाडोल से जिगर का फेल हो जाता है, जिगर उनका नकारा हो जाता है, गुर्दे ब्रूफेन और ये सारी चीजें आपके गुर्दे और जिगर पर असर करते हैं। तो ये कोई ओवरडोज नहीं करना। जो लोग खुदा ना खास्ता, वो लोग जो शायद चीन के अंदर भी देख रहे हैं, जो हमारे मुसलमान स्पेशली पाकिस्तान के जो लोग हैं जो उर्दू को समझते हैं, तो बुखार जो है जो बताया नहीं जाता, बुखार सबसे खतरनाक चीज है जो इस कोरोना वायरस का इफेक्ट है। बुखार से ही जो है ये सारी अलामात, याद रखिएगा बीमारी वो बीमारी है जिसमें बुखार बहुत ज्यादा होता है और जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता वही फिर सिस्टम को फेल करने लगता है, राइट। सो बुखार का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसमें मैंने आपको कहा ठंडी पट्टियां सर के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं ताकि बुखार कंट्रोल हो, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली उसका जो इफेक्ट है, अगर इस स्टेज से इंसान बचा जाए तो वो बच जाता है, राइट। इस स्टेज पे अगर बुखार को कंट्रोल कर लिया जाए और उसके साथ अगर मैं 2-3 चीजें आपको मैंने दिखानी है। ये जो है अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, राइट, तो ये जो है ये इनहेलर है, आपको नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो है ये इनहेलर है, ये आप लोग खरीद लीजिए, राइट। तो ये इनहेलर जो है आप ये इनहेलर, राइट, चूंकि कोरोना वायरस जो है या कोई भी फ्लू वायरस जो है ये तो खतरनाक फ्लू वायरस है ना, राइट। तो ये सांस की नाली को जो है बंद करने लगता है, राइट। तो बेहतरीन चीज जो है एक तो बुखार को कंट्रोल करना, ये मैं आपको सिर्फ एहतियाती तदाबीर बता रही हूँ, चाहे वो फ्लू हो चाहे वो कोई सा भी फ्लू हो, ये बुखार और सांस की नाली को खुला रखना आप कोई भी जो है बंदे को एंड पॉइंट से बचा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ है वो ये चीजें आवाम को नहीं बताती, मुझे नहीं समझ नहीं आती क्यों नहीं बताते। ये जो है इनहेलर इसको कहा जाता है, आप किसी भी दवाई की दुकान से इनहेलर ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है और ये क्लेनिल इनहेलर इसको कहा जाता है, क्लेनिल का इनहेलर है और आप इसको इस तरह जो है शेक कर लें। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खुदा ना खास्ता किसी को फ्लू हो और कल को किसी की जिंदगी बच जाए, पहले स्टेज में उसको रोक दिया जाए तो कभी वो होगा ही नहीं, उस तक बात ही नहीं आएगी कि वो किसी को इन्फेक्ट कर सकेगा अगर वो खुद जो है यानी उस जगह तक ना पहुंच पाए। क्योंकि ये अमवात उस वजह से हुई है जब निमोनिया हो जाता है। जब तक निमोनिया नहीं होता उस वक्त तक आप उस बीमारी से बच सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह भी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर एक दफा निमोनिया तक यानी फेफड़ों तक ये चला जाए और खून आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद गुर्दा जो है इफेक्ट होने, गुर्दा जो इफेक्ट होता है वो बुखार की वजह से होता है और बुखार को जैसे मैंने आपको कहा कंट्रोल दवाइयों से बुखार कंट्रोल नहीं होता। याद रखिएगा ठंडी चीजें, ठंडी पट्टियां, किसी को भी बुखार हो ठीक है, पैराडोल हो, ब्रूफेन हो और कई लोग डिस्प्रिन से जो हैं वो एलर्जिक होते हैं, तो मैं
उस हवाले से भी देख लीजिएगा जिन जिन लोगों को बुखार है। और लेकिन ठंडी पट्टियां बहुत जरूरी होती है। अगर बुखार यानी 101 तक अगर बुखार पहुंच रहे, 100 तक बुखार पहुंच रहे, तो ये इसका मतलब है कि ये खतरनाक चीज है, राइट। तो अगर बुखार 101 या 100 डिग्री तक पहुंच रहा है तो ठंडी पट्टियां और जो ब्रूफिन है या पैनाडोल है उसको हर 6 घंटे के बाद खाना। उससे ज्यादा जो है वो ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज से जो है उसी से जिगर और गुर्दे पे असर होना शुरू हो जाता है, राइट। तो एक तो बुखार का कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये इनहेलर होता है, ये क्लेनिल इनहेलर है। और मैं आपको बता दी इसको किस तरह, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम किसी को भी होता है तो उसको इनहेलर यूज करना चाहिए। और इसको आप जो है इस तरह, ये आता है, राइट, ये देख लें, इस तरह ये आता है। आप इसको खोल के तो इसको शेक कर लें और देखें, इस तरह मैं आपको बता रही हूं, और इसको इस तरह कर लें। इस तरह नहीं किया जाता वैसे, इसको पहले लंबा सांस लेके फिर, राइट। तो ये इनहेलर आपका इनहेल हो गया। ये इनहेलर जब इनहेल हो जाता है तो ये आपके फेफड़ों को खुला रखता है, राइट। तो जिन लोगों को वैसे भी एस्थमा होता है वो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एहतियातन अपने घर के अंदर रख लें, राइट। ये हो गया। दूसरा ये है, ऑलराइट, ये है, ये नेजल स्प्रे है, राइट। चूंकि मुझे एलर्जी होती है तो ये भी जो है राइनोक्लेनल के नाम से नेजल स्प्रे आता है। एक नेजल स्प्रे ये है ज़ाइनोसिन नेजल स्प्रे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। और ये जो राइनोक्लेनल जो है, ये देख लीजिए, राइनोक्लेनल जो है नेजल स्प्रे, ये लंबे असर के लिए काम करता है। तो आप दोनों जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख लीजिए ये भी आपकी सांस यानी नाक से जो आपका ब्लॉकेज खुदा ना खास्ता हो और आपकी सांस जो है नाक से कोई इश्यू आ रहा हो, तो ये जो है ये 2 चीजें आप लोगों ने रखनी है। एक ये ज़ाइनोसिन रखना है नेजल स्प्रे, ये भी इसी तरह होता है। आपने हमेशा इसको शेक करना है। और फिर ये जरा सूरत हाल देख लें, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा रही हूँ उन लोगों के लिए, ताकि खुदा ना खास्ता किसी का केस हो जाए तो पहली वक्त में उसको कंट्रोल करके ना, तो पूरी हम उस जगह तक ना पहुंच जाए कि जहां पे सूरत हाल खतरनाक हो जाए। अब ये देखिए ये नेजल स्प्रे है, और ये देखिए इस तरह ये स्प्रे हो गया एक नाक में और फिर दूसरी नाक में, राइट। तो आपने स्प्रे कर लिया और इससे भी आपकी नाक से जो नली है और उससे आपके फेफड़ों तक जाती है, इसको खुला रखती है। दूसरा जो स्प्रे है ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई सिम्टम्स हो या किसी को एस्थमा हो, एस्थमा के लोग ये रखते हैं। क्योंकि मुझे एस्थमा है, लेकिन मैंने एहतियातन ये सारी चीजें खरीद ली थी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एहतियात ज्यादा करती हूँ, लेकिन आप भी एहतियात करें तो क्या बात है। तो ये देखिए ये भी इस तरह पहले इसको शेक कर लें और फिर इसके अंदर एक नाक के अंदर इसको करके, खैर मैं नहीं कर सकती बट मैं इसी, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ऑलराइट। तो ये आप लोगों ने इनहेलर इस्तेमाल कर लिया डायरेक्ट गले से और नाक से, ताकि आपका ये जो फेफड़े हैं खुले रहे। ये उस वक्त में खुदा न खास्ता जब आपको सांस में दिक्कत हो, बुखार की अलामत हो, राइट। तो ये उन चीजों के लिए है, राइट। दूसरा, आप लोगों ने ये मास्क खरीद लेना है, राइट। ये मास्क जो है ये आप अपने घर प्लीज, ये बाद में खुदा न खास्ता वबा की शक्ल कोई चीज अल्लाह ताला ना करे, वबा की शक्ल इख्तियार कर जाए तो प्लीज बीच में फोन मत कीजिए, ताकि मैं जो है इसको ये देख लीजिए, आप ये जरा सूरत हाल को देख लीजिए कि इस वक्त में जो है फोन बीच में आ रहे हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है और इसमें ये लोग फोन कर रहे हैं। खुदारा आप फोन इस वक्त मत कीजिए। पता नहीं ऐश मर्चेंट कौन है, ऐश मर्चेंट, प्लीज आप फोन बीच में मत करें, मुझे ये वीडियो दिखाने दें, ताकि खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में कोई वबा फैल गई तो फिर हम क्या करेंगे। ये मास्क इधर तक चाइना की सूरत आती कि मास्क खत्म हो गए। ये आप लोगों ने इस वक्त अभी से ये सारी चीजें खरीद लेनी है। बाद में ये जो चीज जो मेरे ख्याल से कीमत जो है, इसकी कीमत कितनी कीमत है इसकी, अगर ये 500 का आज मिल रहा है तो कल को ये आपको 2000 का भी नहीं मिलेगा। ये भी 500 का, ये
چیزیں آپ ایمرجنسی میں رکھ سکتے ہیں. اور خدا نہ خاصہ ایک بندہ ہے تو اس کو یہ ایک اور چیز ہے میں آپ کو دکھاؤں گی, یہ الکوہول پیڈز ہے, یہ آپ خرید سکتے ہیں. تو اگر دوسرا کوئی خدا نہ خاصہ گھر کے اندر استعمال کر سکتا ہے تو وہ اس کو صاف کر لے اور وہ استعمال کر سکتا ہے, رائٹ, خدا نہ خاصہ. سو یو کین یوز اٹ, اسٹیرلائز ہو سکتا ہے. تو یہ الکوہول پیڈز میں نے جو آپ کو دکھا دی, یہ پلیز خرید لیجئے. یہ جو ہے یہ چیزیں خرید لیجئے, کل آپ کو کام آئیں گی. یہ الکوہول پیڈز خرید لیجئے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایک بندہ گھر کا بندہ ہے تو وہ اس کا جو پہلا حصہ ہے نا دیکھ لیجئے, یہ اس کو پھر صاف کر لے, رائٹ. اور وہ دوسرا بندہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن خیر ہونی تو چاہیے کہ دوسرا بندہ نہ استعمال کرے. لیکن خدا نہ خاصہ بیماری سے پہلے کوئی ایسی علامات نہ ہو تو استعمال اس سے صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ الکوہول پیڈز جو ہے وہ بے پناہ ضروری ہیں, یہ یاد رکھیے گا. الکوہول پیڈز خرید لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کاٹا بھی ہوا, اس سے میں اس طرح کر کے میں ہاتھ بھی اس طرح سے صاف کر لیتی ہوں, رائٹ. تو آپ کے الکوہول پیڈ سے چھوٹا سا پیڈ اور آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا, رائٹ. نیچے گر گیا بٹ آئی ہوپ آئی کین شو اٹ یو. اچھا, دوسرا یہ والی جو دوائی ہے زائنوسین جو ہے بہت سستی ہے اور اس کی قیمت 41 روپیز ہے. تو یہ تو آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں. یہ بھی اپنے پاس رکھیے گا, یہ بھی ایک دم سے سانس کی نلی کو کھول دیتا ہے, رائٹ. اچھا جی, یہ ماسک آپ ابھی سے خرید لیں. گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے لیے, ساروں کے لیے ماسک خرید لیں. اور اگر آپ بھیڑ کی جگہ پہ جائیں تو اس کو استعمال کریں, اس کو اس طرح لگا کے استعمال کریں, and that would help you. دوسرا جو کرونا وائرس ہے وہ اگر جس کے اندر ہے اور وہ 6 فٹ کے حساب سے, اگر وہ 6 فٹ پر ہے, 6 فٹ کے جو ہے فاصلہ ہے آپ سے, اور وہاں پہ وہ کھانس گیا 6 فٹ سے, تو اس جو بندہ 6 فٹ کی دوری سے کھڑا ہے اس کو ہو گیا. اگر آپ 7 فٹ کی دوری پر یعنی دوری پر ہے, فاصلہ ہے 7 فٹ کا, تو نہیں ہوگا. لیکن اگر 6 فٹ کے اندر آپ اس آدمی کے قریب ہیں اور وہ کھانس گیا اور اس کے اندر کرونا وائرس ہے تو 6 فٹ پہ وہ ٹریول کر جاتا ہے, رائٹ. دوسرا کرونا وائرس کا جو خطرناک ایک چیز ہے کہ جہاں پہ جو بندہ کھانس لیتا ہے وہاں پہ اس کے جراثیم جو ہے اس جگہ پر رہ جاتے ہیں. اگر وہ گاڑی کا دروازہ ہے, جو لوگ مطلب ڈرائیورز ہیں یا جو لوگ مختلف کیبز استعمال کرتے ہیں, رکشے پہ جاتے ہیں, جو بھی لوگ ہیں, جو بھی اوبرز استعمال کرتے ہیں, بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میں خود بھی استعمال کرتی ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, بہت کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. تو اس میں آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, یہ جو چیز آپ خرید لیں اس کی تقریباً قیمت 185 روپیز ہے جب میں نے خریدا تھا. تو یہ ڈیٹول کا جو ہے یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے, یہ مطلب ہاتھوں کو اسٹیرلائز کر لیتا ہے. تو آپ یہ اپنے پاس رکھیں, بیگز میں رکھیں, اور جب آپ اور کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو منہ پہ نہ لگائیں. یہ ایک جو ہے اس کا عادت بنا لیں, ہاتھوں کو دور, رائٹ. تو اگر آپ نے ماسک پہنا بھی ہوا ہے, رائٹ, ماسک پہنا ہوا ہے, رائٹ, کوئی ہے وہ 6 فٹ پہ آپ کھانس گیا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ اگر وہ آدمی جو اس گاڑی کو استعمال کر رہا ہے, مارکیٹ میں کسی چیز کو ہاتھ لگائے, انڈوں کو ہاتھ لگائے, انڈوں کے اوپر جو ہے یہ رہ جاتا ہے. تو یہ زیادہ تر اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ ان جگہوں پہ مت جائیں فی الحال, اور کوشش کریں کہ ماسک اور گلو پہن کے جائیں. دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتی ہوں, یہ ڈسپوزیبل گلوز آتے ہیں اس طرح کے, رائٹ. اور اگر آپ اس کو کھول لیں تو یہ ڈسپوزیبل گلو ادھر سے نکل گیا, رائٹ. تو آپ اگر مارکیٹ میں جا بھی رہے ہیں تو اس کو, یہ سرجیکل گلوز کہلائے جاتے ہیں, وہ پلاسٹک کے گلوز مت پہنیجیے گا. یہ ڈسپوزیبل گلوز, یہ سرجیکل گلوز ہوتے ہیں, یہ آپ خرید لیجیے گا. اگر آپ لوگوں نے مارکیٹوں میں جانا ہے تو یہ میں نے آپ کو تدابیر بتا دی جو کہ بہت عجیب قسم کی تدابیر ہے. یہ آپ نے اس طرح کر کے, جو میں نے آپ کو اس کا وہ بھی بتا دیا. اور یہ کیا ہو رہا ہے, اور ایک منٹ میں اس کو لگا لوں, اور یہ جو ہے آپ کا ڈسپوزیبل گلوز بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس یہ چیز ہو گئی, رائٹ, یہ چیز ہو گئی. اور یہ آپ کے, یعنی آپ نے ڈسپوزیبل گلوز پہن لیے, اور یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یہ سینیٹائزر ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہ. اچھا, آپ لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ کیا کر رہی ہیں,
कौन सा शो दिखा रही हैं? अच्छा, चौधरी पता नहीं अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने कोरोना वायरस से बचना है, किस तरीके से आपने फ्लू खुदा ना खास ये वबा की शक्ल इख्तियार करके आप लोगों ने क्या करना है। ये डिटॉल का हैंड सैनिटाइजर है, इसको जरूर खरीद लीजिएगा। और जब आप बाहर से आते हो तो हाथों को, ये WHO की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप हाथों को वॉश कीजिए, हाथों को साफ कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस की जरासीम जो हैं वो जो है यानी मुख्तलिफ जिसको स्नीजिंग हो रही है, खांस रहा है, जो भी जो है स्नीज कर रहा है, छींकें आ रही हैं, जहाँ पे वो छींक जा रही है, जहाँ पे स्नीजिंग हो रही है, उसके हाथों पे भी जरासीम है। और जिस जगह को स्पेशली मार्केट्स के अंदर जो दरवाजे हैं उस पे भी वो जरासीम रह जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसका कुछ पता नहीं है कि जरासीम कितना अरसा उस जगह पर रहेंगे। ठीक है जी, तो ये सर्जिकल ग्लव्स हैं, ये अपने पास रख लीजिए। ये बहुत थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और ताकि उस जगह तक आप ना पहुंच जाएं, खुदा न खास्ता जिस तरह वुहान में जो है ये वबा इख्तियार कर गया। तो सबसे बेहतरीन चीज होती है अपने आप को बचाना, किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अच्छा जी, नोट कर लीजिए, अगर जो बंदा इस स्टेज यानी जब उसको सख्त बुखार हो जाए और उसको सर दर्द, जिस्म का दर्द, ये चीजें शुरू हो जाएं, अगर उस जगह पे कंट्रोल हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ और उसको बलगम आ रहे हैं, उसको खून यानी खांस रहा है और उसको खून आ रहा है, खांसने में नाक से खून आ रहा हो, खांसने में खून आ रहा हो, उसको पेचिश हो रही हो, उसको जो है सांस में दिक्कत हो रही हो बहुत ज्यादा, फिर ये निमोनिया तक अलामात हैं कि जब एक्सरे लिया जाता है और निमोनिया डायग्नोज हो जाता है, तब कोरोना वायरस उस आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है। क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जिस्म में सफेद जिस्म में, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और अगर जो फुल ब्लड काउंट करा लें, जो कि आपका बेसिक टेस्ट है, बेसिक टेस्ट आपका है जो यानी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट में जब आपके सफेद जिस्म में, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी कमी होना शुरू हो जाए, तो वो बंदा उसी कमी की वजह से उसको यानी वायरस उस पे जो है यानी उसके जिस्म को खत्म करना शुरू कर देता है। और फिर जब वो निमोनिया तक चला जाए तो उस वक्त गुर्दे भी, इसलिए मैंने आपको कहा इसमें पेशाब में भी, छोटा पेशाब में भी तकलीफ हो, तो ये सारे अलामात हैं। वहां पर जब निमोनिया हो जाए तो वहां पे हार्ट यानी दिल को ये अटैक करता है, और जब दिल को अटैक करता है तो वो आदमी जो है दुनिया से चला जाता है। ये निमोनिया तक पहुंचना, निमोनिया से पहले इसको कंट्रोल कर लेना इंसान को जो है बचा सकता है। और वो तकरीबन 14 दिन उसको चाहिए कि घर से ना निकले। अगर किसी को ऐसे इलामात हों, दिस इज व्हाट आई नीड टू से, आप इन चीजों को ख्याल रखें। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं, कुछ मैंने आपको कुछ दवाइयां बताई हैं जो आप घर के अंदर रखें। मास्क रखें, सर्जिकल ग्लव्स रखें। अगर आप लोगों ने यानी जो लोग जानवर लेते हैं, स्पेशली जानवरों के मार्केट में जाते हैं, वहां पे जानवर ज़बह होते हैं, कोशिश कीजिएगा ग्लव्स पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं, और घर आते ही अपने हाथों को साबुन से, डिटॉल का सोप ले लें, कोई और जो है वो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल सोप ले लें। वो वाला सोप नहीं जो हैंड वॉश में हो, वो वाला जो नॉर्मल सोप हो, जो नॉर्मल साबुन हो, वो आप ले एंड उससे अपने हाथों को साफ करें। खुदा ना खास्ता किसी को नजला आता है, उसको छींक आती है, तो WHO जो है वो कहता है कि अपनी छींक को इस तरह करें ताकि वो छींक दूसरे तक ना फैले,
یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں. اگر آپ کسی کو ہو بھی جاتا ہے, کسی کو ابھی تک تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو, تو اگر آپ لوگ احتیاطی تدابیر لے لیں, اور کسی کو کھانسنے کی ایشو ہو تو اس طرح کھانس لے, نہ کہ وہ یا ٹشو سامنے رکھ لے. اور میرے خیال سے اس سے آپ بہت سے لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. اور اس بندے کو چاہیے کہ اپنے خود 14 دن گھر کے اندر رہے, گھر سے باہر نہ جائے, اور جو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ بھی اس کو کھانا دیتے ہوئے ماسک پہنے, تاکہ وہ جب چھینکے یا جو بھی ہے اس کو, اگر بخار بہت زیادہ ہے اور چھینک رہا ہے, بخار بہت زیادہ ہے اور اس کو چھینکیں آ رہی ہیں اور اس کو کھانسی ہو رہی ہے, بخار بھی بہت زیادہ ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری موجود ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ وائٹ بلڈ سیلز کو ناکارہ بنا دیتا ہے, اسپیشلی لیمفوسائٹس کو. اور یہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اگر لیمفوسائٹس کم ہوں, میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, سارس کا جو وائرس تھا 2003 میں, اس کا وہ بھی چائنا سے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ وہاں پہ کتنی اموات ہوئی تھی, اس طرح اس کا جو میڈیکل نام ہے یہ NCOV اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سارس کا جو وائرس تھا وہ بھی کرونا وائرس تھا. سارس کا وائرس بھی کرونا وائرس کی فیملی سے تھا. تو یہ جو نیا سارس وائرس ہے یہ NCOV 2019 کے نام سے اس کو جو ہے اس کی تشخیص یا اس کا نام دیا گیا ہے. اس کا جو یعنی ایپی سینٹر جس کو کہا جاتا ہے, اوریجنیٹ کر گیا ہے, وہ ووہان چائنا میں ہوا ہے. اور یہ اسپیشلی جنگلی جانوروں سے, جس میں لیکن یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بیٹس میں پایا جاتا ہے. اور بیٹس کو میں نے اردو میں چمگادڑ سے میں پایا جاتا ہے, جو وہاں سے یہ پھیلا ہے. دوسرا, انڈوں کو کھاتے ہوئے آپ انڈوں کو ضرور صاف کر لیجئے گا, اور اس کے بعد صابن لے لیجئے گا, بیوٹی سوپ نہیں, ہینڈ واشز نہیں, صابن سمپل جو سوپ ہوتا ہے, نارمل سوپ ہوتا ہے, وہ لے لیجئے گا, اور ہمیشہ اسے ہاتھ دھوئیے گا. کوئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا, گھر میں آتے ہوئے آپ ہاتھ دھوئیے گا. اور کوئی بھی چیز آپ نے پکانی ہو, گوشت ہو, اس کو صحیح طریقے سے پکائیے گا. یاد رکھیے گا انڈوں کے اوپر یہ تھوڑا سا پایا گیا ہے, تو انڈے کھاتے ہوئے آپ انڈوں کو دھو کر, پھر صابن سے ہاتھ دھو کر, پھر اس کو صحیح طریقے سے پکائیے گا. یہ 2-3 چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. کوئی چیز اگر رہ گیا ہو, ہاں, جو لوگوں نے سفر کیا ہے, جن لوگوں نے چین سے سفر کیا ہے, وہاں پر جو لوگ ہیں, آپ ان لوگوں سے دور رہیے, کیونکہ 14 دن تک یہ اپنی شکل نہیں دکھاتا, جسم کے اندر رہتا ہے, لیکن اس کو بخار ہوتا رہتا ہے. بخار اس کا جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کو بخار ہوتا رہتا ہے, اس کی جسم میں درد ہوتا ہے. ایک آپ کام کر لیجئے, فلو ویکسین ضرور لگا لیجئے. یہ فلو ویکسین لگانے سے بھی, اگر فلو بھی ہو اور اوپر سے کرونا وائرس بھی آ جائے, تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو بہت جلدی سے جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتی ہیں. دوسرا, ORS جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں. اینڈ اگین میں آپ کو خیر ORS آپ لوگوں کو پتا تو ہے, دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن I had kept it here. ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں. It was right here somewhere, alright. تو یہ ORS جو ہے وہ بھی آپ لے لیجئے, اینڈ میک شور آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. یہ خدا نہ خواستہ کسی کو خدا نہ خواستہ ویسی کوئی فلو ہو, ویسے کوئی کھانسی ہو, لیکن اگر فیور بہت زیادہ ہے, یاد رکھیے گا کہ بخار بہت زیادہ ہے, اس کو گھر کے کمرے تک اس کو آئسولیٹ کر لیجئے, اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اور یہ ORS جو ہے اس کو پلاتے رہیے, تاکہ اس کو جو ہے وہ ہائیڈریشن فلوئڈز بہت ضروری ہیں. یہ چیزیں آپ کی زندگی بچا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح وبا پھیل جائے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ملے گی کسی کو. ابھی بھی آپ پاکستان میں ہسپتالوں کا حال تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے ہم وطنوں کو, جو میرے فالوورز ہیں, ان کو میں بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال کوئی پیدا ہو, آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی.
یہ چیزیں پھر بہت مشکل سے دستیاب ہوں گی. ٹائم سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں رکھ لیں. کہتے ہیں تو میں نیچے اس کو جو ہے لکھ کر کہ آپ لوگ یہ چیزیں لکھ لیں. دوائیوں کے نام بھی ساتھ لکھ دوں گی, لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ دوائیوں کے پھر وہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس دوائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں اس طرح دوائیوں کے نام آپ کے لیے نہیں لکھ سکتی. تو اس لیے آپ نیزل اسپرے, انہیلرز, پیناڈول, بروفن, ماسک, گلوز, ہینڈ سینیٹائزرز یا ہینڈ وائپس جو ہوتے ہیں, وہ جانسن کے جو بچوں کے لیے جو بچوں کے وائپس آتے ہیں وہ لے لیں. اگر آپ ہینڈ سینیٹائزرز نہیں رکھ سکتے, وہ ویٹ ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں, آپ اس طرح اس سے ہاتھ صاف کر سکتے ہیں. ORS گھر کے اندر رکھ لیں. بخار ہو تو پٹیاں جو ہیں, جو گوز پیسز ہے یا پٹیاں, کاٹن کی پٹیاں رکھ لیں اور اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اس سر کے اوپر رکھتے جائیے تاکہ بخار زیادہ نہ ہو. اور آپ پہلے یہ تدابیر لیں گے تو کبھی جو ہے وہ ٹائم نہیں آئے گا اور آپ وقت سے پہلے اس بیماری یعنی نیمونیا کی سٹیج تک آپ نہیں جا سکیں گے. آپ حفاظت کر لیں گے اپنی. اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی وبا, کوئی کیس, ایک کیس اگر آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی تیزی سے وبا پھیل رہی ہے. WHO نے اس کو گلوبل ایمرجنسی قرار دیا ہے. اس کو پلیز سیریسلی لیں, یہ مذاق نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سیریسلی ٹیلنگ یو آل آف یو جو لوگ سن رہے ہیں, اور those who are not interested then that's up to them. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کے لیے یہی ایک نیکی کر سکتی ہوں that I can tell you these things in time. خدا نخواستہ آپ کو بیڈ نہیں ملے گا اگر صورتحال ہوئی. ہوان کی جگہ اور پورا پروونس جو ہے وہ چائنا نے کوارنٹین کر دیا, جس کو ہمارے کوئی کوارنٹائن کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کوارنٹین. امریکہ میں اس کو کوارنٹین کہا جاتا ہے, برطانیہ میں اس کو کوارنٹائن کہا جاتا ہے. کوارنٹین کا یا کوارنٹائن whatever you want to call it کا مطلب ہے اس کو آئسولیٹ کرنا, اس کو الگ کرنا دوسرے سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ بندہ اگر گھر کے اندر کوئی ہو بھی تو ماسک پہن کر, گلوز پہن کر آپ اس کو کھانا دے سکتے ہیں اور اسی کے کھانا الگ اس کے برتن رکھ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کیونکہ 10 لوگ اب جو بین لگایا گیا تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان, جو ایئر لائنز تھی وہ کھل گئی ہیں. کچھ 10 لوگ پاکستان کے اندر آئے ہیں جنہوں نے انکیوبیشن پیریڈ جو اس کا ہے یعنی 14 دن کا ہوتا ہے, 14 دن کے اندر اس کے علامات ظاہر ہوتے ہیں. اس 14 دن انہوں نے نہیں گزارے چین کے اندر اور وہ ڈائریکٹ پاکستان آ رہے ہیں. 10 لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کوارنٹین یعنی 14 دن کی انکیوبیشن پیریڈ گزار کے نہیں آئے. ان کے اندر اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے کٹس ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا. بقول ہمارے جو معاون خصوصی ہیں, ہمارے پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی تشخیص کی کٹس تو آ گئی ہیں, لیکن اتنی نہیں آئی کہ 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ ان کی ہو سکے. تو یاد رکھیے گا, احتیاط, علاج تو اس کا ہے نہیں فی الحال, احتیاط جو ہے اس وقت سب سے اہم چیز ہے. اور آپ انڈیویجولی ان چیزوں کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں اور گھر سے آتے ہوئے, ایک تو گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک پہنے, بھیڑ میں جاتے ہوئے ماسک پہنے, اور گھر آتے ہوئے سیدھا اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. یہ 2 چیزیں آپ کر لیں تو آپ بہت یہ بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا, جہاں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں یا تو کوشش کیجیے ادھر مت جائیں, اور جائیں تو گلوز پہن کر جائیں, ماسک پہن کر جائیں, اور واپس آتے ہوئے اپنے کپڑوں کو دھو لیجیے گا, اور جو ہے ہاتھوں کو دھو لیجیے گا. اور کوئی بھی کھانا ہو, گوشت ہو, اس کو صحیح طریقے سے پکائیں تاکہ اس کے اندر خدا نخواستہ وائرس کی کوئی بھی کرونا وائرس کی کوئی بھی جراثیم رہ گئی ہو تاکہ وہ کوکنگ سے ختم ہو جاتے ہیں. آپ اپنا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرا سکتے ہیں, اور جو نارمل بلڈ کاؤنٹ ہے وائٹ بلڈ سیلز کا وہ 4000 سے 7000 مائکرو لیٹر جو ہے اس کی نارمل لمٹ ہے. اگر آپ کے WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز آپ کوئی بھی جو ہے وہ لیبورٹوری سے, لیب سے آپ کوئی بھی جو ہے وائٹ بلڈ سیلز یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرا سکتے ہیں. اس میں آپ نے ریڈ بلڈ سیلز کو نہیں دیکھنا, اس میں آپ نے وائٹ بلڈ سیلز کو دیکھنا ہے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں, آپ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرا سکتے ہیں کسی بھی اچھے لیب سے,
और फिर मैं कहूंगी शौकत खानम से करा ले। फिर आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब पीटीआई में की तरफ जो है उनका रुझान है। नहीं, वो अच्छा टेस्ट करते हैं, घर आकर आपका टेस्ट करते हैं। तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं और उसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा वाइट ब्लड सेल काउंट कितना है। वाइट ब्लड सेल काउंट नॉर्मल जो है वो 4000 से 7000 पर माइक्रोलीटर जो है उसकी नॉर्मल रेंज है। अगर वो 4000 से कम है, स्पेशली आपने लिम्फोसाइट को देखना है। लिम्फोसाइट की कमी, ये कोरोना वायरस लिम्फोसाइट को टारगेट करता है जो व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल का आप देखेंगे जब काउंट तो 4000 से 7000 तक है। अगर उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर वायरस की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ये व्हाइट ब्लड सेल कम होता है। ज्यादातर बीमारियों में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होता है। जब आपको बीमारी होती है तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होता है, इसलिए आपने लिम्फोसाइट काउंट को देखना है। जो कोरोना वायरस है वो टारगेट करता है लिम्फोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल को क्रॉस कर जाता है। और जो लिम्फोसाइट है जो कि सफेद जसीमा है, व्हाइट ब्लड सेल के काउंट में लिम्फोसाइट की काउंट को जरूर देख लीजिएगा। लिम्फोसाइट का काउंट जो है वो 1000 से 4800 तक उसकी नॉर्मल रेंज है। अगर खुदा ना खास्ता वो 1000 से कम है या हो रहा है तो ये वायरस लिम्फोसाइट जो कि व्हाइट ब्लड सेल है उसको टारगेट करता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल का जो लिम्फोसाइट है वही आपकी एंटीबॉडीज बनाता है। ये उसी सेल को टारगेट करता है। तो आप सीबीसी करा सकते हैं, फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं। उसमें आप पूछ सकते हैं कि मेरा लिम्फोसाइट काउंट कितना है, और नहीं जानते तो डॉक्टर के पास चले जाएं। एक दफा अपना चेकअप जरूर करा ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राइट, सो दिस इज ऑल आई नीड टू से। आप लोगों को इतना ज्यादा तो पता और नहीं होगा, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी जिंदगी जो है 20 दिन के अंदर, 13 से 20 दिन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स दोबारा जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर 14 दिन तक जो है बुखार को कंट्रोल कर लिया जाए और एहतियाती तदाबीर लिए जाए, अगर किसी को हो भी जाए खुदा न खास्ता और वो इनहेलर, नेजल स्प्रे, पैनाडोल ले ले और जो ठंडी पट्टियां रखें ताकि बुखार को कंट्रोल किया जा सके, तो ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती और आपकी कुव्वत मुदाफियत मजबूत रहती है और आप इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन बेएहतियाती की वजह से ये जो है बीमारी बहुत खतरनाक हद तक पहुंच सकती है, जहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब निमोनिया तक स्टेज पहुंचती है, इधर तक कि सांस की इतनी तकलीफ होती है कि ऑक्सीजन के बगैर, वेंटिलेटर के बगैर वो सांस नहीं ले सकता। उस जगह तक खुदा ना खासा पहुंचने से पहले, खुदा ना खासा कोई एक केस भी हो और वो पहले से एहतियाती तदाबीर ले ले, तो और अगर ऐसे बंदे में इलामात हों तो डॉक्टर तक जाने के लिए भी कोशिश करे कि वो मास्क पहने ताकि वो जरासीम दूसरे तक ना दे दे। इसलिए खुदा ना खासा किसी के अंदर कोई फ्लू का इशू है तो आप खुद मास्क पहने, स्नीज करते हुए इस तरह जो है छींक मारे और कोशिश करें कि अगर किसी के अंदर बीमारी हो गई है, खुदा न खास्ता है, खुदा न खास्ता शक है, तो उसको एहतियात से मास्क लेकर घर के दूसरे अफराद से अपने कमरे तक महदूद होना चाहिए। और जब डॉक्टर तक जाए तो मास्क पहन कर जाए तो क्या, ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। ये इतना खतरनाक वायरस है कि जिसको हो जाए वो चलते चलते जो है वो 3.5 लोगों तक, यानी 6 फुट पर ये खांस रहे या छींक रहे, 6 फुट पर जो लोग हैं उनको वायरस हो गया। इट्स सच अ डेंजरस सिचुएशन। ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। 14,000 लोग इससे, इनकी मौत हो चुकी है। प्लीज क्वारंटीन प्रोसीजर्स, आइसोलेशन, अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और अपना ख्याल रखिएगा। I'm gonna give a short link, मैं छोटा सा लिंक इंग्लिश में दूंगी बहुत तेज, क्या आप लोग के लिए नहीं होगा
कि स्पेशली जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो एज अ डॉक्टर, जो मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं टू द गवर्नमेंट वही होगी, तो अपना ख्याल कीजिएगा। एंड फ्लू वैक्सीन लगा लीजिएगा, फ्लू वैक्सीन लगाने में कोई हर्ज नहीं है, फ्लू वैक्सीन आपको आराम से मिल जाएगा, फ्लू वैक्सीन लगा लीजिएगा ताकि फ्लू तो ना हो ना आप लोगों को, फ्लू ना हो और फ्लू हो और कोरोना वायरस इसके ऊपर हो जाए, तो दोनों चीजें जो हैं वो फिर इंसान के जिस्म को बिल्कुल कमजोर, इतना कमजोर बना देती हैं कि आप सोच नहीं सकते। सो अच्छा खाइए, नहीं खा सकते विटामिन की गोली ले लीजिएगा। हाँ, विटामिन सी जो है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये सी कॉर्न के नाम से आता है, ये चूएबल विटामिन सी है, और अगर जिसको जो है जुकाम या नजला हो तो विटामिन सी 500 का 1 या 2 गोलियां खा ले दिन में। लेकिन ये कोशिश करें कि पैनाडोल या ब्रूफिन के साथ ना खाएं, ये अलग होके खाएं, और इससे भी फ्लू का बहुत इफेक्टिव है। एक और दवाई है, ये CAC प्लस के नाम से आता है, ये भी विटामिन सी और कैल्शियम इकट्ठा मिलता है, और इसकी कीमत जो है वो 153 है, 150 रुपए के करीब है, और ये पानी में अगर आप डालें तो उसी वक्त ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, आप इसको ले सकते हैं। और ये चीजें इसमें तकरीबन इस तरह की ये गोलियां आती हैं, और आप इसको जो है पानी के अंदर एक खुद ही जज्ब हो जाती हैं। और लेकिन याद रखिएगा, कोई ब्रूफिन या जो भी आप दवाइयाँ खाएं उससे विटामिन की गोलियां और उनके दरमियान दो घंटे का फर्क रखिए। कभी कभार ये आपस में जो है मिल जाती हैं और एक दूसरे को नकारा हो जाती है ना दवाइयाँ, तो कुछ दवाइयाँ किसी दवाइयों के साथ ही आप विटामिन की गोलियां जो हैं खाने के बाद ही खाइएगा तो बेहतर होगा। और दूसरा आपने जो है जो मैंने एक और आपको दवाई बता दी है, एंटी एलर्जी की दवाइयाँ रख लें। ये आपको मिलेगी, इस तरह की टैबलेट्स हैं एविल, और ये एलर्जी की टैबलेट्स हैं, ये अपने पास रखिए ताकि एलर्जी ना हो। कभी कभार एलर्जी होती है और दूसरा बंदा सोच रहा होता है क्या हो। अगर एलर्जी की दवाइयों के बावजूद, नेजल स्प्रे के बावजूद, इनहेलर के बावजूद फीवर बढ़ रहा है तो मास्क पहनकर सीधा डॉक्टर से मिलिए। और अगर खुदा न खास्ता अगर नहीं जा सकते डॉक्टर तक तो मैंने आपको जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करें। और अगर बुखार जो है वही मारता है, बुखार कोरोना वायरस का बहुत तेज बुखार होता है और वो पैनाडोल से नहीं रुकता। याद रखिएगा, पैनाडोल हो या ब्रूफिन, 6 घंटे के बाद सिर्फ 1 गोली या 2 गोलियां खानी है, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स कोई ऑगमेंटिन कोई चीजें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शानदार ले लीजिए, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, इसमें ऑगमेंटिन काम नहीं करता, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो खामखा एंटीबायोटिक ना लीजिएगा, पैसे मत जाया कीजिए उन चीजों पर जिनका कोई असर होना ही नहीं है, राइट। जो पैसे अगर आप लोगों ने खर्च करने हैं तो फ्लू वैक्सीन जरूर ले लीजिएगा, फ्लू वैक्सीन बहुत जरूरी है। फ्लू के ऊपर कोरोना हो जाए तो बहुत सूरत हाल खराब हो जाती है। ये चीजें हमें हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए, मुझे तो होना चाहिए था, मुझे तो एडवाइजर हो जाना चाहिए था, बट इट्स ऑल राइट, नहीं दिया किसी ने, इट्स ऑल राइट। लेकिन मैं आप लोगों को जितना मेरा नॉलेज है, जितने मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, लेकिन हमारे अच्छे माउने खसूसी है जफर मिर्जा साहब, और वो पाकिस्तान के वो जो अफराद हैं वो उनको पाकिस्तान में नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमारी सेहत की वैसे भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है अस्पतालों की, ऊपर से ये वायरस अगर आ गया तो फिर आप सोच सकते हैं कि 22 करोड़ आवाम का क्या होगा। अभी तो हम आटे और चीनी में फंसे हुए हैं, ये चीज आ गई तो फिर तो तौबा करेंगे हम। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो मानी खुसूसी हैं जफर मिर्जा साहब की इन बातों से मैं आज उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, और उनकी जो क्वारंटीन के हवाले से बातें हैं, प्रोसीजर्स हैं, थर्मल स्कैनिंग लगाई हुई है, तो आई थिंक हमारी हुकूमत अच्छा काम कर रही है।
जो 10 लोग आए हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनके अंदर यानी उनका किट से जो कोरोना वायरस की तशखीस के किट्स हैं उनसे उनका जो है ब्लड लिया जाएगा, तब भी उनको एंटर होने दिया जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी केस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कुछ जो केसेस थे उनको क्वारंटीन किया गया था, उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा बता रहे थे जो मामले खुसूसी से हैं वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान साहब के उनमें जो किट्स पहले नहीं दस्तियाब थी लेकिन वो पाकिस्तान के पास अब आ चुकी हैं, और उनमें जो अफराद जिनके ऊपर शक था कि शायद उनको कोरोना वायरस हो वो नहीं था, और किसी के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हुई है। बट स्टिल एहतियात जो है वो बेहतर है। कोई भी केस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है कोरोना वायरस का, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ एहतियात जो है बेहतर है, क्योंकि इलाज तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस खुदा न खास्ता किसी को हो जाए और बुखार की स्टेज पे आप उसको कंट्रोल कर लें, किसी के पास कुछ भी ना हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, एक ये ज़ाइनुसीन का स्प्रे एक ले ले जो 40 रुपए का है, ठीक है, जो नाक के अंदर, लेकिन शेक करके इसको लगाइएगा। और बुखार के लिए पैनाडोल या ब्रूफेन वो भी नहीं है तो बुखार पे ठंडी फटियां रखिएगा, इंशाल्लाह उसको कुछ नहीं होगा। उसको वायरस हो भी जाए तो वायरस उस जगह तक पहुंचेगा नहीं कि वो बुखार की ही वजह से वायरस जिस्म को नकारा कर देता है। बुखार कभी भी हो, देखिए पहले जमाने में जब बुखार होता था, हेमोरेजिक फीवर्स होते थे, तो बुखार ही जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को नकारा बना देता है। 104, 105 तक जब बुखार पहुंचता है तो आपका दिमाग जो है वो लिटरली बॉयल करना शुरू कर देता है, आपको दिल के अमराज, दिल जो है वो नकारा होने लगता है। तो बुखार जो है खुद ही इतना खतरनाक है। बुखार को कंट्रोल करना सबसे अहम चीज है। और दूसरा, मास्क पहनिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारा हाफिज हो और हमारी हिफाजत करे। याद रखिएगा अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुहाफिज है। हाँ, ये जरूर है कि एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए और सफाई निस्फ ईमान है। तो घर पे आते हुए सफाई यानी हाथ धो के, खाना खाने से पहले हाथ धोकर, और ये कोशिश कीजिए कि हाथ मुंह तक ना लेके जाएं, ये आदत छोड़ दें। बहुत से लोग अपने खामखा इधर उधर हाथ लगा रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। खाना खाने से पहले हाथ धोइए, घर आते हुए हाथ धोइए, इंशाल्लाह मास्क पहनिए, कुछ नहीं होगा, नथिंग। और कोई केस पाकिस्तान में जो है वो नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता एक केस आ गया तो ये वबा की शक्ल इख्तियार करेगा, और फिर इधर तक के 11 मिलियन का शहर जो है उसको चाइना ने जो है मिलिट्री क्वारंटीन कर दिया। उनके ऊपर यानी खाने की सूरत हाल खराब हो गई, यानी उन लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया पूरे चाइना से, क्योंकि पूरा चाइना बीमार हो जाता ना जी। इसके बावजूद दुनिया में जिन लोगों ने जो भी मुख्तलिफ मुल्क हैं, अमेरिका में भी जो वहां से जो लोग गए हैं, वुहान से, चाइना से जो लोग गए हैं, अमेरिकी जो शहरियत रखते थे, वहां पर उनको क्वारंटीन किया गया है, अलग रखा गया है 14 दिन तक एक जगह पर, ताकि उसके बाद जो है उनके टेस्ट भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको रखा गया है 14 दिन तक। और उसके बाद WHO ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया है। लेकिन कुछ दवाइयां हैं और शायद इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी निकल आए। लेकिन याद रखिएगा, फ्लू वैक्सीन जरूर लगा लीजिएगा। फ्लू से तो आप बचिए ना। फ्लू, खुदा ना खास्ता फ्लू हो और आप लोग सोच रहे हो कोरोना हो, तो फ्लू वैक्सीन जरूर लगा लीजिएगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हुकूमती सतह पर तो ये होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया जा सकता है। बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्लू वैक्सीन लगा लीजिएगा। फ्लू और कोरोना दोनों मिलकर जो है ना वो एक तबाही मचा देते हैं जिस्म के अंदर। एनीवे, बुखार को कंट्रोल करना सबसे अहम चीज है। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, दैट्स ऑल। दिस इज डॉक्टर ज़ेब खान साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे दांत का प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ, दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं आप क्या कहूँ, आई मीन मैं आपको बताऊंगी जब कुछ होगा, कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहूंगी तो कोई खफा हो जाएगा। दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि मेरे दांत का इशू ठीक हो जाए। और
تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو ہمیشہ اچھی بات کہوں گی. اور ہم لیٹ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. صبح بہت سے لوگ اس کو دیکھ لیں گے. میں نے سوچا تھا کہ صبح دے دوں, لیکن پھر یہ بہت دیر ہو جاتی, خدا نخواستہ, کیونکہ یہ 10 افراد جو آ رہے ہیں ان کے اندر, جو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, انہوں نے 14 دن نہیں گزارے, تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ چاہے رات کی اتنی دیر ہی صحیح, لیکن میں یہ بات کر لوں. یہ آپ کی زندگی بچا سکتی ہے, اور اپنی زندگی کو بچائیے. اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ, صحت ایک بہت زبردست چیز ہے. صحت نہیں ہے تو ایسے پیسوں کا کیا فائدہ. صحت نہیں ہے تو کون سی خوشی آپ کو دے سکتی ہے کوئی چیز. سب سے اہم جو ہے وہ صحت ہوتی ہے. صحت ہے تو سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے. اور آپ میری دانت کے لیے دعا کیجیے. میں نے آپ لوگوں کے لیے اچھی تدابیر جو میں کر سکتی تھی, میں نے آپ کو دوائیاں بھی دکھائیں. اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو. سو ڈاکٹر زیب خان سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. میں انگلش میں دوں گی, پر بہت تیز تیز دوں گی. اس میں آپ پلیز کوشش کیجیے کامنٹ نہ ہی کیجیے, بیکاز اس میں آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں, اور وہ میرا ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہوتا ہے جو میری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم اے سورٹ آف پرسن جو ریسرچ پیپرز پڑھتا ہے, جو مختلف جو ہے نا وہ دوز میڈیسنز جو ابھی کلینکل ٹرائلز میں ہیں, میں اس حوالے سے ان کو دیکھتی ہوں. سو آئی ایم سورٹ آف اے پرسن جو چیزیں پڑھتا ہے, اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ somebody hears it and somebody does anything about it. تو وہ انگلش میں ہوگا, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو میں نے جتنا میں کہہ سکتی تھی وہ میں نے کیا. سو اپنا خیال رکھیے گا. یو گائز ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.